students, நம்ம class ஆரம்பிக்கலாம். நேத்து 12th question வரைக்கும் complete பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Actually I had given 3 questions as homework. 9th, 11th and 12th questions homework கொடுத்திருக்கேன். You have done it I hope. இப்போ we'll go for the 13th question. 13th question read பண்ணலாம். Page number 296. Page number 296. Question number 13. என்ன சொல்லிருக்கு? Mean of 100 items is 48 and their standard deviation is 10. Find the sum of all the items and the sum of the squares of all the items. அப்ப என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு முதல்ல நம்ம எழுதலாம். x bar is equal to முதல்ல இப்ப given அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். given mean அப்படிங்கும்போது it is x bar is equal to 48 and n is equal to 100. 100 items nu kuduthirukanga, number of items and the standard deviation is 10. So sigma is equal to 10. To find what? To find sum of all the items, that is sigma x, sum of the squares of all the items, so sigma x square. இது ரெண்டு தான் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிற டேட்டா வச்சு இல்லையா. we know that x bar is equal to sigma x by n இல்லையா. we know that x bar is equal to sigma x by n இல்லையா. this implies that x bar எவ்வளவு 48 equal to sigma x by 10 cross multiply பண்ணு, then you get sigma x is equal to 480. கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அப்போ ஒரு பார்ட் ஓவர். ரைட். அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சிக்மா x ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க. பட் அதுக்கு நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சிக்மா கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு 10. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரணும். So now we can find out the variance. So this implies that variance equal to sigma square is equal to 100. இல்லையா? In terms of all these, நமக்கு sigma x ஓட அதாவது sigma square ஓட வேல்யூ என்ன, அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். This implies that பாரு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன, sigma x square by n minus sigma x by n the whole square is equal to 100. இல்லையா? இதான் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட ஃபார்முலா. ஸ்கொயர் பண்ணதுனால நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இல்ல. நமக்கு இதுல உள்ள இருக்கிற இந்த சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும். n தெரியும். சிக்மா எக்ஸ் பை n அப்படின்னா என்னமா? இட் இஸ் நத்திங் பட் 48. சிக்மா எக்ஸ் பை n இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் பார் விச் இஸ் 48. சோ அதை இப்ப எழுதலாமா? So this implies that sigma x square by n minus x bar square equal to 100. ஏன்னா sigma x by n is nothing but x bar. So this implies that sigma x square by n it is n is equal to 100 இல்லையா. So by 100 minus 48 square equal to 100. 48 square கண்டுபிடிப்போம். Otherwise we will write 48 square on the other side. So sigma x square by 100 equal to 100 plus 48 square, which is equal to 100 plus 48 square பண்ணுவோம். 8 8s are, I mean 8 square is 64, 6 remains இல்லையா. 6 ரிமைண்டர் இருக்கு. இப்போ 4 8s are 32. 32 நமக்கு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண 64. இப்போ 64 plus 6 will give you 70. இப்போ 7 நமக்கு மீதி இருக்கு. இப்போ 4 ஸ்கொயர் பண்ண 4 4s are 16. 16 plus 7 23. So what is this actually? This is sigma x square by 100. That is sigma x square by 100 is equal to 2404, which implies that
sigma x square is equal to the 100 அங்க தூக்கி போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணு, 2 0 ஆட் பண்ணேன்னா முடிஞ்சு போச்சு. சிக்மா எக்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சரியா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So only from the formula we are deriving the values. அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். Question number 14. What is given, we have to write it first of all. So let me clean at least one part of the board. The mean and standard deviation of 20 items are found to be 10 and 2 respectively. At the time of checking, it was found that an item 12 was wrongly entered as 8. Calculate the correct mean and correct standard deviation. அப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாமா? மீன் கொடுத்திருக்காங்க 10, sigma standard deviation 2, 20 items, அப்போ n is equal to 20. wrong entry எதுமா? wrong entry 8, correct entry is 12. இல்லையா? 12 னு இருக்க வேண்டியதை 8 னு எழுதிட்டாங்க. x barல அதை கண்டுபிடிக்கிறது, அதை x bar யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. we know that sigma x by n equal to x bar, that is sigma x by n எவ்வளவு? 20 is equal to 10, which implies that sigma x is equal to 200. sigma x na என்ன? sum of the items இல்லையா? sum of the items பழையது, old value வந்து 200. அப்போ new value of new sigma x எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? old sigma x plus correct entry இல்லையா? பழைய புது என்ட்ரியை நம்ம சேர்த்துட்டு பழைய என்ட்ரியை நம்ம, அதாவது தப்பான என்ட்ரியை வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ கரெக்ட் என்ட்ரி மைனஸ் ராங் என்ட்ரி. இப்போ உடனே நமக்கு என்ன ஆகுது பாரு, 200 plus 12 minus 8, plus 12 minus 8 எவ்வளவு? 4. இப்போ 200 plus 4 it is 204 இல்லையா? இது நியூ சிக்மா எக்ஸ் ஆர் கரெக்ட் சிக்மா எக்ஸ், இல்லைன்னா கரெக்டட் சிக்மா எக்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம். இங்க புரியுதா? நம்ம எழுதுறது தான் கரெக்டான சரியான விதத்தில் எழுதணும்னா போதும். therefore corrected mean or correct mean is equal to 204 by 20, which is equal to, பாரு, it is 10.2. புரியுதா? இது வந்து நியூ எக்ஸ் பார். தென் அடுத்தது இப்ப சிக்மாவை பத்தி பார்ப்போம். தென் பாரு, sigma is equal to 2 implies that sigma square is equal to 4 இல்லையா? எப்பவுமே இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வரும்பொழுது, அதாவது நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வேல்யூ ஸ்கொயர், அதாவது சிக்மா எடுக்கும் பொழுது நீ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோ. ஸ்கொயர் ரூட் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அதனால ஸ்கொயர் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? சோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் நம்ம சிக்மா ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லு? அதாவது sigma x square by n minus x bar square. X bar square is nothing but sigma by x by n the whole square is equal to 4 இல்லையா? அதாவது
இது வந்து wrong entry இல்லையா, wrong sigma இது. இப்ப அதான் வச்சு நம்ம நியூ சிக்மா ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். wrong value of னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்க. wrong value of sigma. இப்ப right value நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So this implies that sigma x square by n, n-க்கு பதிலா 20 minus x bar எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க 10 square, that is 10 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணா 100 equal to 4, which implies that sigma x square by 20 is equal to 104, which implies that sigma x square equal to 2080. 2 alla nama cross multiply பண்ணிட்டோம். Therefore corrected sigma x square, சரியா, இது wrong sigma x square. Corrected sigma x square equal to 2080 minus 8 square plus 12 square. அப்படி இல்லைனா முதல்ல plus 12 square minus 8 square போட்டுக்கலாம். plus 12 square நியூ வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண, பழைய வேல்யூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ண. So what will happen? 2080 plus 144 minus 64, which is equal to 2080 plus 4 minus 4 0, 14 minus 6 is 4 plus 4 8, 80 இல்லையா. So this is 2160. இது என்னது, நியூ சிக்மா x ஸ்கொயர். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கரெக்டட் மீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப கரெக்டட் சிக்மா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். therefore corrected sigma equal to square root of sigma x square by n minus x bar square, which is equal to, அதாவது இங்க என்ன செய்யணும், நியூ வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணணும். நியூ வேல்யூ எங்க, கரெக்டட் சிக்மா x ஸ்கொயர், it is 2160 by 20 minus x bar square போடுறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செய்யலாம், 204 by 20 the whole square னு போடலாம், இல்லனா 10.2 the whole square நம்ம போட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் 0 நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். so we have 108 minus 10.2 ஸ்கொயர் பண்ணும். இப்போ let us square it. 10.2 into 10.2, 2 ஆல 102 மல்டிப்ளை பண்ணா 204, நடுவுல ஒரு 0, இங்க ஒரு 201, 40401, இங்க 2 digits, அப்ப 104.04. subtract பண்ணு 3.96. சரியா, இதோட ஸ்கொயர் ரூட் எழுதுனேனா it is over. This is the new standard deviation. சரியா, Thirteen 14 முடிச்சாச்சு இல்லையா. 15th question போயிடலாம். Question number 15 பாப்போம். If n is equal to 10, x bar equal to 12 and sigma x square is equal to 1530, calculate the coefficient of variation. Okay, எழுதிக்கலாம். Given n is equal to 10, x bar is equal to 12, sigma x square is equal to 1530. இல்லையா, நமக்கு coefficient of variation க்கு ஃபார்முலா என்ன, coefficient of variation is equal to
sigma by x bar into 100 இல்லையா ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா அப்போ நமக்கு x bar தெரியும் சிக்மா தெரியாது சிக்மா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சிக்மா x ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்காங்க ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம் sigma is equal to square root of sigma x square by n minus x bar the whole square which is equal to sigma x square 1530 by 10 minus 12 square இல்லையா நான் திருப்பி சொல்றேன் இந்த x bar அப்படிங்கிறது sigma x by n இல்லையா அதனால இந்த இடம் sigma x by n the whole square க்கு பதிலா நம்ம x bar square போட்டுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் so 0 0 cancel ஆயிரும் square root of 153 minus 144 which is equal to square root of 9 which is 3 அப்ப standard deviation நமக்கு 3 so now substitute this is equal to 3 by x bar எவ்வளவு 12 into 100 1 3 is 3 4 3s are 12 1 4 is 4 25 therefore coefficient of variation is 25 சரிதானா புரிஞ்சுச்சா அப்ப டைரக்டா வந்து நமக்கு சிக்மா கொடுக்கல but they have given you the necessary values to find standard deviation sigma சரி 16th question calculate the coefficient of variation of the following data அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாம் 20 18 32 24 26 இது முதல்ல நம்ம sigma x by n போடலாம் அது வந்து actually 5 values அது இல்லையா அது whole number-ஆ இருந்தா we can directly go for sigma x square by n அப்படிங்கிற ஃபார்முக்கு நம்ம போயிடலாம் let us calculate and see இங்க ஒரு 10 இங்க ஒரு 10 so it's divisible by 5 அப்படினு தெரிஞ்சிருச்சு so x bar is equal to 20 plus 18 plus 32 plus 24 plus 26 by 1 2 3 4 5 items by 5 which is equal to பாரு இது ரெண்டும் சேர்ந்தா 50 இது ரெண்டும் சேர்ந்தா 50 50 plus 50 100 100 plus 20 120 by 5 therefore it is 24 சரியா அப்ப d equal to நம்ம என்ன செய்யலாம் x minus x bar எடுத்துக்கலாம் so x bar நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு now write 20 சரி நம்ம ஆர்டரா எழுதிக்கலாம் ஒரு ascending orderல எழுதிக்கலாம் 18 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் 18 20 24 32 sorry 26 32 இதான் நம்மளோட x values x bar நமக்கு தெரியும் இங்க d equal to x minus x bar போடுவோம் x bar is 24 இல்லையா 24 is x bar அதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம d ஸ்கொயர் போட்டோம்னா போதும் சரி 18 minus 24 is minus 6 minus 4 0 2 and 6 இது d ஸ்கொயர் போடு 36 16 0 4 36 இல்லையா இங்க 20 72 plus 20 92 is sigma d square ஏன்னா d is equal to x minus x bar னு எடுத்துக்கிறோம் actual mean method யூஸ் பண்ணிடலாம் therefore sigma is equal to square root of d square by n which is equal to square root of 92 by 5 okay 92 by 5 therefore it is பாரு 1 4 is 4 sorry 1 5 is 5 4 40 ல வந்து
42ல 8 times 2ல 20 ஆகும் ஒரு 4 times 18.4. Therefore, இது square root of 18.4. Therefore, you will have பாரு 18 ஓட square root வந்து 4 தான் நமக்கு அதுல போகும். 4 4s are 16. அப்புறம் பார்த்தா 5 5s 25 ஆயிடும் இல்லையா? அப்ப இங்க நமக்கு 4 point something வரும். Now you find actually coefficient of variation. Coefficient of variation is equal to sigma by x bar into 100. போட்டு you can find out. இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம சிக்மா நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு. சரிதானா? க்கு you have to find out the square root. அடுத்த question போலாமா? Question number 16. இது கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க. வெறும் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஃபார்முலால போட்டு கண்டுபிடிச்சு போதும். So question number 16 is over இல்லையாமா? 17th question. பார்க்கலாமா? If the coefficient of variation of a collection of data is 57 and its standard deviation is 6.84, then find the mean. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இல்லையா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? coefficient of variation is equal to 57. Sigma is 6.84. What is mean? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. பாரு, coefficient of variation equal to sigma by x bar into 100. முதல்ல ஃபார்முலா போட்டு அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண கொடுத்திருக்க வேல்யூஸ், which implies that 57 is equal to 6.84 by x bar into 100 இல்லையா? நமக்கு தேவை x bar. இப்போ இந்த 100யும் இந்த 6.84யும் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா you will be getting 684 by. பாரு, இந்த x bar இங்க கொண்டு போயிடலாம், 57 இங்க கொண்டு போயிடலாம். x bar is equal to this by 57. சரியா? I think it goes 12 times. 57. பார்க்கலாம். $57 into 12 போடு. ஆக்சுவலா வந்து இப்படியே டிவைட் பண்ணியே போடலாம். 684 57 ஆல் டிவைட் பண்ணு. 12 டைம்ஸ் போகும். 1 டைம் போச்சுன்னா 57. இங்க 1 1 4 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு 114. அப்போ கரெக்டா 12 டைம்ஸ் போகுது. Therefore x bar is equal to 12. This implies that x bar equal to 12. That is mean of the data equal to 12. சரியா? இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு क्वेश्चन. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Question number 18. A group of 100 candidates have their average height 163.8 centimeter with the coefficient of variation 3.2. What is the standard deviation of their heights? Standard deviation என்ன? Sigma கேட்டிருக்காங்க. என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? Mean. Average என்னமா? Mean is equal to 163.8 centimeter.
and n is equal to 100. Now, coefficient of variation is equal to 3.2. But the sum எடுத்தேன்னா நமக்கு coefficient of variation ஓட formula என்ன? Sigma by x bar into 100 is equal to 3.2. அவ்வளவுதான். நமக்கு sigma கேட்டிருக்காங்க, x bar கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த 100 n is equal to 100ங்கிறது நமக்கு தேவையில்லாத வேல்யூ. ஆனா நீ அதை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது தப்பா செய்திட மாட்டியா அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுதான் அதை கொடுத்திருக்காங்க. புரியுதா? அந்த 100 நமக்கு தேவையே இல்ல. So now substitute. This implies that sigma தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Sigma by 163.8 into 100 is equal to 3.2, which implies that sigma equal to 3.2 into 163.8 by 100. இல்லையா? இந்த மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த மல்டிப்ளை பண்றதுலயே நமக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை உண்டு. நம்ம என்ன செய்வோம் தெரியுமா? இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இல்லைன்னா இங்க தேவையில்லாம இதை கேன்சல் பண்ணி வச்சு எல்லாம் செய்வோம் இல்லையா? ஆக்சுவலா இங்க வந்து 5 is a multiple. நமக்கு இங்க 5 போகாது. இங்க உள்ள எந்த நம்பர்லயும் 5 போகாது. அப்ப என்ன செய்யலாம் தெரியுமா? இந்த 100 நீ அப்படியே வச்சுக்கலாம். நீ மாத்தவே வேண்டாம். வெறுமனே மேல உள்ள டேர்ம்ஸை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணு. அதாவது 163.8 into 3.2 அப்படிங்கறத மட்டும் நீ மல்டிப்ளை பண்ணினா போதும். 2 8s are 16, 1 carries, 6 plus 1 7, இங்க 32. 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 24 2 carries, 9 plus 2 11, 1 carries, 3 plus 1 4. சரி, ஏதோ ஒரு நம்பர் விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 8 3s are 24 2. The 9 plus 2, 11, 1, 18 plus 1, 19, 1, 3 plus 1, 4. Add பண்ணு 6, 11, 1 carries, 4, 12, 5. இங்க 2 decimal place, அப்ப இங்கேயும் 2 decimal place. So it is equal to 524.16 by 100. திருப்பி 100 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது இங்க பாயிண்ட் வரும். இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்க அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் லெஃப்ட் சைடு. So 5.2416. So approximately equal to 5.24 னு போட்டேனா போதும். ஈவன் 5.2 போட்டேனா கூட கரெக்ட். புரியுதா? அப்ப அந்த 100ங்கற வேல்யூ நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. Nineteenth question போலாமா? கொஞ்சம் 19th and 20th both are very important questions. இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாரு. given sigma x is equal to 99, n is equal to 9 and x minus x 10 the whole square equal to 79, find sigma x square and find sigma x minus x bar the whole square. சரி, முதல்ல we'll start with what is given. Sigma x is equal to 99 and n is equal to 9. Sigma x minus 10 the whole square is equal to 79. To find sigma x square and sigma x minus x bar the whole square. அப்போ முதல்ல நமக்கு வந்து x bar என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ரைட். பாரு, sigma x equal to, அதாவது x bar equal to sigma x by n equal to 99 by 9, which is equal to 11. இல்லையா? 99 by 9. So that is x bar is equal to 11. அப்படியே வெச்சுக்கோ. ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அப்படியே வெச்சுக்குவோம். நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? sigma x minus 10 whole square அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இல்லையா? அதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் முதல்ல. Now sigma x minus 10 the whole square equal to 79.
This implies that sigma the x minus 10 the whole square ங்கிறது என்ன a minus b the whole square formula இருக்கு. அப்ப a square minus 2ab plus b square நம்ம போடணும். அப்ப x square minus 20x plus 100 இல்லையா is equal to 79. இப்ப இந்த சிக்மா வந்து எல்லாத்துக்கும் வெளியில இருக்கு. நமக்கு இங்க கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அப்படி நம்ம உள்ள அப்ளை இது வந்து addition of some terms தான். அதனால இந்த சிக்மாவை தனித்தனியா பிரிச்சுக்கலாம். That is sigma x square தனியா பிரிக்கலாம் minus 20 into sigma x னு பிரிக்கலாம் plus 100 புரியுதா plus sigma 100. sigma 100 னா என்ன அர்த்தம் 100 plus 100 plus 100 னு வரும் இல்லையா எத்தனை டைம்ஸ் வரும் that is to be noted down இல்லையா ஆனா இந்த இடத்துல sigma 100 வராது 100 into sigma 1 தான் வரும் இல்லையா சோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே எடு 79 இப்போ sigma x square நமக்கு தெரியும் sorry that's what we have to find out sigma x square அப்படியே வச்சுக்கோ minus 20 into sigma x நமக்கு தெரியும் 99 இல்லையா plus 100 into 9 ஏன் 100 into 9 இந்த sigma x அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த இடத்துல 100 into sigma 1 அப்படின்னு எடுக்கணும் புரியுதா sigma 1 வந்து என்ன actually n terms இருக்கு therefore 9 terms இருக்கு so it is 100 into 9 equal to 79 100 n அந்த இடத்துல so this implies that sigma x square minus multiply பண்ணு 18 19 plus 900 equal to 79 இப்போ subtract பண்ணேனா you will be getting 1008 sigma x square minus 1008 80 இல்லையா equal to 79 1080 அங்க போட்டேனா this implies that sigma x square equal to 1080 plus 79 which is 1159 this is sigma x square புரியுதா இந்த இடம் கரெக்ட்டா செய்யணும் 100 sigma 100 னா என்ன அர்த்தம் 100 plus 100 plus 100 னு 9 டைம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப அத வந்து 100 into 9 னு எழுதுறதுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த sigma x square கேட்டாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க sigma x minus x bar the whole square கேக்குறாங்க பட் இந்த x bar என்ன 11 நமக்கு now sigma x minus x bar the whole square is equal to sigma x minus 11 the whole square இல்லையா இதே நம்ம expand பண்ணுவோம் equal to sigma x square minus 22x plus 121 which is equal to sigma x square minus 22 into sigma x plus 121 into 9 இல்லையா which is equal to sigma x square எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 1159 minus 22 into 99 because it is given that sigma x is equal to 99 plus இது multiply பண்ணு 9 18 1 carries 9 plus 1 10 multiply பண்ணி add பண்ணி எழுதிடு your job is over minus 22 ஆல multiply பண்ணனா என்ன வருமா 2 into 22 அதாவது 18 1 carries 18 plus 1 19 19 8 add பண்ணு 17 1 10 11 1 2 2178 plus 10,089 1089 so add up the positive numbers you will be having 8 1 carries 13 14 1 carries 2 then 2 minus 2178 equal to 0 7 that's it 70 okay
அடுத்த क्वेश्चन போயிடலாமா? இங்க வேணா எழுதிக்கலாம். that is sigma x minus x bar the whole square is equal to 70. We'll see the last question in the exercise. Twentieth question. The marks scored by two students A and B in a class are given below. Who is more consistent? The consistent அப்படினு கேட்டாங்கன்னா we have to find the coefficient of variation. Coefficient of variation எடுத்துட்டு நம்ம we have to எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகுது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். அந்த பையன் ஸ்டாண்டர்டா ஒன்னு போல முன்னேறிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா coefficient of variation will be smaller. ரொம்ப வேரியேஷன் இருக்காது இல்லையா? கன்சிஸ்டன்சினா என்ன? ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டா படிக்கிறான், அப்படி கன்ஃபார்ம்ட் அந்த ஸ்டேஜ்ல அப்படி முன்னேறிட்டே வரான் அப்படின்னு சொல்றதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. புரியுதா? அப்போ அந்த வேரியேஷன் குறைவா இருந்ததுன்னா கன்சிஸ்டன்ட். அப்போ நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் போடணும். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ரெண்டு பேருக்கும் போடணும். முதல்ல நம்ம ஒருத்தரோட எடுத்துக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட் ஏ எடுத்துக்கலாம். அவருக்கு முதல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஏ எடுத்துக்குவோம். எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கலாமா? 58, 51, 60, 65, 66. முதல்ல 5 சப்ஜெக்ட். இந்த சம் வந்து சம் ஆஃப் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து whether it is divisible by 5 னு பார்க்கலாம். பாரு 8 plus 1 9, 9 plus 6 15, 15 plus 5 20. 20 னா 0 ல முடியுது, அப்ப 5 ஆல டிவைட் ஆகும் இல்லையா? அப்ப directly we can go for x bar. x bar equal to 58 plus 51 plus 60 plus 65 plus 66 by 5. சரியா? ஆட் பண்ணுவோமா? ஈக்குவல் டு இப்போ 20 கண்டுபிடிச்சோம், 2 ரிமைன்ஸ் இல்லையா? 5, 11, 12, 20, 2 கேரிஸ், 6, 12, 18, கையில ஒரு 2 இருக்கு, 20, 30. பாரு 60, எக்ஸ் பார் வந்து 60. சரியா? அடுத்து நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் போட்டலாம் டைரக்டா, ஏன்னா 60 இஸ் அ ஹோல் நம்பர். அப்ப ஈஸியா நம்ம d வந்து ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார்னு எடுக்கலாம். அப்போ முதல்ல அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா? 51, then 58, 60, 65, 66. அடுத்து d ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 60. இங்க இருக்கு x minus x bar போடு. minus 9, minus 2, 0, 5, 6. இப்போ d square போடலாமா? d square is 81, இங்க ஒரு 4, இங்க ஒரு 0, 25, 36. அவ்வளவுதான். 5 plus 5, 10, 10 plus 6, 16, 1 carries. இங்க ஒரு 6 plus 8, 14. இது என்ன? சிக்மா டி ஸ்கொயர். n is equal to 5 இல்லையா? therefore ரெண்ட பிரிச்சுக்கலாம், ஒரு பக்கம் a ஒரு பக்கம் b பண்ணலாம். ஓகேயா? therefore sigma equal to sigma d square by n க்கு square root, that is
146 by 5 ஓட square root, which is square root of 5 ஆல divide பண்ணு, 5 2s are 10, 46ல 9.2, 29.2. அதோட square root போட்டேனா you will be getting 5 point something, almost 5.9 வரைக்கும் வரும். ஏனா 5.9 வராது, 5.6 வரைக்கும் வரலாம். we'll find out. போடலாமா? 29.2க்கு square root போடலாமா? 5 5s are 25, remainder 4. இங்க பாயிண்ட் வைக்கணும், இங்க 10 ஆயிடும். இங்க பார்த்தனா இந்த பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்கு அப்புறமா இங்க 0 வந்து இல்ல, அப்போ நம்ம டபுள் டிஜிட் தான் இறக்க முடியும். அப்போ நம்ம ஒரு 0 சேர்த்துக்கணும், அப்போ இப்படிதான் கொண்டு வரணும். so it goes I think 4 times, 4 4s are 16, 1 carries, 40 plus 1 41, இப்போ 400, இங்க 108 வரும். 1 டைம் தான் போகும் இல்லையா? 1 டைம் கூட போகாது. so it is 5.4 நம்ம வச்சுக்கலாம். therefore coefficient of variation equal to formula எழுதுவோம், sigma by x bar into 100 equal to 5.4 by 60 into 100. 0 0 cancel ஆயிரும், 54 by 16 வரும் இல்லையா? sorry 54 by 6, 54 by 6 which is equal to 9. சரியா? இது CV for A. இப்போ CV for B கண்டுபிடிக்கணும். இதே மாதிரி போடலாமா? ஸ்டூடெண்ட் B இதே ப்ரொசீஜர் பண்ணணும். நமக்கு எப்படி நமக்கு x bar தேவை இருக்கு. so let us find out. the marks are 56 51 sorry 56 87 88 46 and 43. சரியா? இப்போ x bar போடு. x bar is equal to டைரக்டா ஆட் பண்ணிடலாம். 9 10 17 17 24 30 3 8 16 24 24 plus 8 32 by 5 64. x bar வந்து நமக்கு 64. சிக்மா கண்டுபிடிக்கிற வேலை இருக்கு. x d d square இல்லையா? d is equal to x minus x bar. d is equal to x minus x bar then d square. வேல்யூ சேம் எழுதலாமா? Forty-three, 46, then 56, 87, 88. இதை பார்க்கும் போதே தெரியுது. எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த பையன் he is not consistent தெரியுது. ஏன்னா 2 சப்ஜெக்ட்ல 40ல எடுப்பாராம், 1ல 50 எடுப்பாராம், அப்புறம் 2 சப்ஜெக்ட் 80க்கு போயிடுவாராம் இல்லையா? பார்க்கலாம் என்ன நமக்கு ஆன்சர் வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். சரியா? ரைட். 64 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். -21 my god இல்லையா? இங்க -64 minus 6 8, இங்க ஒரு 18 இல்லையா? எஸ், இங்க -8, இங்க பிளஸ்ல வருது பாரு. அப்போ 23, இங்க 24 இல்லையா? எவ்வளவு வேரியேஷன் இருக்கு மீனுக்கும் வாங்கியிருக்க நம்ம மார்க்ஸுக்கும் எவ்வளவோ வேரியேஷன் இருக்கு இல்லையா? சரி, மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் போடுவோம். நம்ம 441 18 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 8 8s are 64, 6 9 sorry 8
16, 22, 2, 3, 3, 24, இங்கே 64, இங்கே 3 3s are 9, இங்கே 6, 12, 1 carries 4 plus 1, 5, 4, 4 4s are 16, 1 carries 8, 16, 17, 1 carries, இங்கே 5. Now let us find out the sigma d square. Sigma d square equal to 15, இல்லையா 20, 24, 2, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 2, but 10, 12, 15, 19. போடலாமா? sigma is equal to sigma d square by n ஓட square root which is 1934 by 5. இதுக்கு square root. Which is equal to square root of divide பண்ணு 3 3 5s are 15 40 ல 8 34 ல 6 4 40 ல 8 இப்ப 386.8 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் போடணும் 386.8 போடலாமா 1 286 இங்க 2 5 5 5 2s are 9 கூட போகும் 9 2s are 18 இல்லையா 9 9s are 81 8 18 18 plus 8 26 அப்ப ரிமைண்டர் 25 இப்போ பாயிண்ட் இங்க வச்சிட்டு இதை 80 ஆக்கணும் ஒரு 0 சேர்த்துக்கணும் இல்லையா இங்க 0 டபுள் 0 அப்படிதான் போகும் 80 ஆக்கலாம் இது டபுள் பண்ணேன்னா it is 38 I think it goes 8 times 8 na at least 7 times போகும் 7 7s are 49 4 the 56 60 6 21 27 வந்துருச்சு அப்ப 7 times போகாது so let us find out maybe it is 6 times 6 6 are 36 3 48 plus 3 51 5 இங்க 18 plus 5 23 okay it goes அப்ப இங்க 4 6 2 இன்னும் ரெண்டு 0 சேர்க்கலாம் எத்தனை டைம் போகுதுன்னு பார்த்துட்டு we'll stop it சரியா 392 எத்தனை தடவை போகும் ஆல்மோஸ்ட் 3 வந்து 8 times போகலாம் 8 3s are 24 இது மாதிரி 6 times கூட போகலாம் so we can make it as 19.7 approximately equal to 19.7 பாத்தியா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இவ்வளவு வருது x bar இப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் CV என்ன வருது பார்க்கலாம் therefore CV க்கு ஃபார்முலா ஏற்கனவே ஒரு தடவை எழுதிட்டோம் ரெண்டாவது தடவை எழுதணும்ங்கிறது அவசியம் கிடையாது 19.7 by 64 into 100 சரியா so it will become ஒரு 0 கட் பண்ணலாம் நம்ம ஆனா இங்க கட் பண்றதுக்கு வழியே இல்ல so what is to be done multiply பண்ணி divide பண்ணி அந்த வேலை தான் பார்க்கணும் so இங்க 25 அப்படி இல்லனா டைரக்ட்டா நீ multiply பண்ணிட்டு then you can divide so it becomes 1970 by 64 cancel பண்ணு you'll be getting I think more than it so compare பண்ணி you have to write the answer I think it is around 6 na 3 times போகும் 3 something வரும் divide பண்ணி பார்க்கலாமா 1970 divided by 64 டைரக்டாவே போடலாம் 3 4s are 18 வருது அதனால போடலாம் 3 4s are 12 1 carries 18 plus 1 19 5 50 30 point some 8 times போலாம் yes almost
8, that is 7 something varum. So we'll make it 30.7, which is very much higher than this. Yeah? Very much higher than this. அப்ப எப்பவுமே நம்ம கம்பேரிசன் போடும்போது என்ன செய்யணும்? யாரோட கன்சிஸ்டன்சி கம்மியா இருக்கோ அவங்க தான் கன்சிஸ்டன்ட், ஐ மீன் CV கம்மியா இருக்கோ அவங்க தான் கன்சிஸ்டன்ட்னு சொல்லணும். Therefore CV of A is less than CV of B. Therefore student A is more consistent. Question அதான் கேட்டிருக்காங்க, who is more consistent அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So we have to say student A is more consistent. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, who is more consistent அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்துட்டாலே நம்ம coefficient of variation கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? So this exercise is over, my children. We'll be doing 11.2 tomorrow, and அங்க ஒரு 15 questions தான் இருக்கு, வெறும் MCQ தான். அது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு we'll go to probability. ஆல்ரெடி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க. Thank you, and we'll meet once again tomorrow.